पर जस का कोई अंत नहीं। सतगुर वड्डा तरसा लाइए जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। जिवें जिवें जस विच जुड़ांगे मालिक गुरु नानक साहिब जी अपनी इस प्रेम नदी के बहाव नूं वधाउण, साडे हिरदे नूं विशाल बनाउण। आओ साध संगत जी बहुता विस्तार करन तो बिना कथा का आरंभ करिए। कथा करता नूं नमस्कार करिए। उन्हां दा नाम है चूड़ामण कवि कवि भाई संतोख सिंह जी। भाई संतोख सिंह जी का जन्म 1788 ईस्वी संमत दे विच नूरदीन दी सराम जिला तरनतारण साहिब दे विच, जिस नूं अजकल किला भाई संतोख सिंह जी का नाम मिलिया है, उत्थे दे ये महान कवि होया। जिवें जिवें हफ्तावारी हफ्ता कवि जी का थोड़ा थोड़ा जीवन संकेत मात्र। अज इतनी बेनती करिए, जदों कविराज जी ने यह कविता शुरू की श्री नानक प्रकाश की, उस वेले घर विच दुध नहीं सी, घर विच आटा नहीं सी बच्चियां नूं प्रसादा छकाउण वास्ते। कविराज जी दे घर विच पत्री मिली जिहदे विच लिखिया है, उन्हां दी घरवाली नित उलामे मारदी आ, कोई चज दा काम कर लैंदे, इह की तुसीं कविता वार्ता लिखदे रहने आ। इह उन्हां दी गरीबी सी, पर सिੱਖੀ दी उदारता, सिੱਖੀ दी विशालता बूड़िया नगर साध संगत जी यमुना नगर दे विच है। उत्थे 5 साल कविराज जी ने गुरु नानक देव जी की बाणी का, श्री जपजी साहिब जी का मूल मंत्र का सिमरन किया। ओदा प्रताप, ओदी बख्शिश साध संगत जी, कवि जी की रसना ते विद्या प्रगट हुई और उन्होंने ये पावन पवित्र जो कथा गुरु नानक साहिब की आ, ये आरंभ की। आओ मन बिरतियां नूं एकाग्र करो, ख्यालां नूं अंतर्मुख करो, बख्शो असीस ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हथ श्री गुरु नानक प्रकाश लिखे ते हजूर दी इस पवित्र लीला नूं आरंभ करते कविराज जी पहलों मंगल करते, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। साडा मालिक एक है जिहदा शरीक नहीं, ओंकार उचारने मात्र से रखिया करने वाला। बहुत बार गुरु ग्रंथ साहिब विच 524 बार इस मंगल का वख्यान गुरु की संगतां ने सरवण किया। सत त्रई काल बाद तत्वं तत्वं गुर चेतन प्रसाद आनंद स्वरूप, कली काल महा बिखिया मैं लज्जा राखी राम। जे किसी नूं इस कालयुग दे विच प्राप्ति हुई ते प्राप्ति हुई सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रताप दे नाल। अगे बचन जो गुरमुखा ने सरवण कराया, अथ श्री गुरु नानक प्रकाश लिखते। अथ हुण असी श्री गुरु नानक प्रकाश श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी जो अनक रहत परमात्म जोई, नानक नाम कहावै सोई। नाम वटा करके परमात्मा नाम नानक रखा करके बेदियां दी वंश नूं भाग ला रहा। उन्हां दी कथा जिहड़ी प्रकाश नूरो नूर करन वाली, चानण करन वाली, जिहड़ी कथा दा नूर सारी सृष्टि खंडा ब्रह्मंडा दे विच बाणी मुख उचारी है, होए रुसनाई मिटे अंधियारा। मालिक दे पावन जीवन कौतकां दी लीला कथा, उस दा आरंभला मंगल करते हन जी। दोहरा एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। कविराज जी ने पहलों मंगल किए साध संगत जी। इस चीज नूं कई बार साडे विद्वान भी जदों कथा आरंभ करते हैं, वो मंगलों नूं छड्ड जाते हैं और वार्तिक तो आरंभ करते हैं। वैसे तो सानू कोई अधिकार नहीं कि असी कविराज जी की रचना दे विच अपने वल्लों कोई वाद घाट करिए। केवल तो केवल किते गुरमत नूं स्पर्श करन वास्ते, गुरमत का पलड़ा किते ऐन निखारन वास्ते असी थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, पर इतना अधिकार सानू नहीं। मैं क्षमा याचना चाहना, समय की बंदिश करके श्री नानक प्रकाश विचों 94 शब्दां की गाथा साखियां नूं प्रगट करने वास्ते संखेप समय दे विच सतगुरु जी बख्शिश करन ते कुछ विच समुंदर बंद करन दा ये यत्न है। ये असी कर रहे हैं, सतगुरु जी बख्शिश करन। महाराज जी ने ये पवित्र कविराज जी ने मंगल पहला किया। मंगल इस करके किया जाता तुहाडे ज्ञात वास्ते। एक तो मंगल ये हुंदा है, असी कोई भी काम करिए, गुरबाणी का सिद्धांत है कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखिए। विघ्नां दे नाश वास्ते मंगल किया जाता है। दूसरा साध संगत जी, ये मेरा पता लगे कि मैं कौन या मैं किस नूं मनदा, इस वास्ते मंगल किया जाता है। नास्तिक
ਵਾਦ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜੀਵ ਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਗਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਵੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋੜ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੀਵਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਡਿਕਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਿਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਉੱਥੇ ਭਗਉਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੰਗਮਈ ਯੁੱਧਮਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤ तीनों लोक बरदानी तीनों जाचा महारानी। ਤੁਸੀਂ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। हानि आदि तीनों गुण मंडिका। और हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरी शक्ति एडी प्रबल है, वो तिन्ना तापां दा नाश करन वाली आ और तिन्ना गुणा ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਿਤ ਮੰਡਿਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। तीनों काल मानी तीनों शक्त प्रदानी तब। ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। तीनों कृतवानी तीनों कानी पर बंडिका। ਤੂੰ तीनों कृतवानी, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋਗੁਣ ਸਤੋਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰ ਵੰਡਕਾ, ਤੂੰ ਵਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤੀ ਹੈ। वज्र पानी को कृपान पानी। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ, ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕਿਸ਼ਨ ਲੈ, ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਸੁਖ ਖਾਨੀ ਖਲ ਖੰਡਿਕਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਮੋ 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 ਬਾਗਬਾਨੀ ਜੋਤ ਵਿਦਤਾਨੀ ਦਸ ਰਸਨਾ ਬਸਾਨੀ ਜਾਤ ਜਾਤ ਮਾਤ ਚੰਡਿਕਾ। ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਜੋਤ ਵਿਦਤਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸੋ ਹਰਨੀਤ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈਤ ਜੈਤ ਮਾਤ ਚੰਡਿਕਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ,
मैं तेरे तो तिखी चंडी श्री साहिब वर्गी बुद्धि मंगदा जिहदे करके मैं अपना अज्ञान कट दवां। दोहरा अगे साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरू नूं महाराज जी नूं मंगल करते हैं। सर्व व्यापी नित नयो सत चित आनंद रूप। बेनती करते वाहिगुरू तू ते सर्व व्यापी सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਤ ਨਯੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। तेरा सत चित आनंद स्वरूप है तू सत सुहान सदा मन चाओ है। मोर मैं प्रगटो सदा जो चर अचर अनूप। इस तरीके दे नाल मेरे हिरदे विच प्रकाशमान हो तुसी जो चलाएमान सृष्टि और दूसरी सृष्टि जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि है ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। दोहरा श्री नानक परशोत्तमन परम परावर नाथ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਵੀ ਜੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੜਾ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। युगल चरण मम बंदना धर पर धर कर माथ। युगल चरण मम बंदना ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਸਵਈਏ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰ ਛੰਦ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਆ। ਕਰੀਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਕਿਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਸਵਈਏ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗਤ ਦਾਇਕ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮਨ ਰਾਈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀਤ ਮਹੂਰ ਮਹੂਰਟ ਸਵਾਤ ਦੇਦਾਰ ਕਬੈ ਪਾਈ। आओ सरवण करो पाठ ते कथा। सवैया गोबिंद सिंह गुरु गत दायक आन की आस नहीं मन राई। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी मुक्ति दे दाते आ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਰੀਤ ਮਹੂਰ ਮਹੂਰਟ ਸਵਾਤ ਦੇ ਦਾਰਕ ਬਹਿ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦਲੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ क्यों बूंद बहावे बूंद वे होना चातर को क्यों कर तृप्तावे। जिवें बबीहा स्वाति बूंद ले निता प्रति तरस रहा, इतना चातरिक जीत महूर महूरट मैं बबीहे दी न्याई अमृत वेले रोज पुकारा करदा। जदों मैं जप जी ओ जाप जी दसमो सवैये फुल चौपई लाए के आनंद उचार अरदास करके सुधार अमृत त्यार गुर इस बिद कीनो है। कवि राज जी की भैन ने वर्णन किया, वो 3 वजे अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उन्होंने घर विच सी, अंदर प्रवेश कर जाते सी ते 7 वजे तक दर्शन नहीं दिंदे सन। वो अपने भजन विच 4 घंटे लिवलीन रहिंदे सी। वो भजन का नक्शा की होवेगा कवि जी आप ही दसदे आ। चातरिक चीत महूर महूरट जिवें बबीहा बार बार पुकारदा, मैं अपने गुरु गोबिंद सिंह नूं पुकारदा सी और आखदा सी स्वांत दिदार कबै ए पाई। बबीहे नूं ते कदे स्वांती
ਬੂੰਦ ਸੌਣ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। जियो पतंग स्नेह की डोर बंदा तक ढोल सो लेहो मिलाई। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਤੰਗ ਕਦੇ ਉੜਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ? ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੋਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਡਗ ਡੋਰ ਸੋ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਲਜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। सिंध हो तासन है भव की गत महिमया कर लेहो बचाई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਧ ਹੁਤਾਸਨ ਹੈ ਭਵ ਕੀ ਗਤ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਖੱਪ ਗਿਆ, ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਗੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਆ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਸਿੰਧ ਹੁਤਾਸਨ ਹੈ ਭਵ ਕੀ ਗਤ ਮੋਹਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬਚਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਵਾਰਤਕ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਗਰਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਦੀਨ ਬੜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਨ ਕੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ। ਆਪ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿਭਤਨ ਪਲਟਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਮਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਦੇ ਪਤ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਤਜਿਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਦਸ ਹੈ ਸਭਾ ਦੁਤੀਏ ਤਨ ਸਜਕਾ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਿਉ ਖਡੂਰ ਮਹਿ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰਚయిਤਾ, ਰਚਨਹਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਗੀਰਥ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਲ ਕਲ ਮਲ ਭਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤਖਤ ਬੈਠ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਰਨ ਉਧਾਰਨ ਕਾਰਨੇ ਕਰਤ ਸੋ
ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਤੇ ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਕਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਦੁਖ ਸਹਿ ਸ੍ਰੀ ਆਪਣੇ, ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਹੋਏ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਆਸਨ ਦਾਸ ਅਸੀਨ ਸੋ, ਧਿਆਨ ਵਿਖਿਆ ਗੁਰ ਅੰਗਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੰਗਾ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲੀਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮਦ ਲੋਚਨ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਯ ਉਪਜੀ ਉਰ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਕਿੰਕਰ ਕੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਜਾਸ ਬਿਖੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਕਿੰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਬਿਗੋਏ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ, ਜਿਨ ਭੇਦ ਨਾ ਮਦ ਤਰੰਗਹਿ ਤੋਏ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਈਆ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕੀਤ ਚਿਤਾ ਤੇ ਤਿਨ ਹੀ ਭਵ, ਮੈਂ ਭਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬਿਦ ਲੀਨੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਰੀਤ ਚਿਤੈ ਨਿਤ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਨ ਬਾਲ ਜੁਵਾ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਜੇਊ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਪ੍ਰਵੀਨੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਪਣੇ ਦੇ, ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋ ਰਟਨੋ ਕਟਨੋ ਕਟਿਲੰ ਬੜ ਦੰਬ ਜੋਗੀਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ, ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਿਤ ਚਿਤੰਤ ਦੇਤ ਅਚਿਤ ਤਤਾ, ਜੋ ਬੈਸ ਇਕੰਤ ਗੁਰੂ ਰਸ ਪੀਨੋ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਰ ਸਰਭਗ, ਉਰ ਡਰ ਹਰ ਹਰ ਜੁਰ ਤੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ, ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਸਰਬੱਤਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਗਿਆਤੇ ਸਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਤ, ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਮੋਕਸ਼ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਾਓ ਭਈ ਉਤ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਗਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਸੋ ਕੌਣ ਬਿਠਾਇਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ
ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਰਾ ਲਲ ਚਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਥਾਪੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁ ਨਰ ਮਹਿ ਬੋਲਿਓ ਇਮ ਬਾਲਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਲਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਚ ਭਾਖਿਓ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਹਣ ਗੋਤ ਅੰਗਤ ਤਿਹ ਨਾਮੂ। ਤੇਹਣ ਗੋਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਭਇਓ ਅਬੇਰਾਮੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਸ਼ਕਤਰ ਸੁਨ ਬਾਲੇ ਬਾਤ ਭਇਓ ਪਲਕਾਤ ਗਾਤ। ਅੰਗ ਨ ਸਮਾਤ ਚਲਿਓ ਤਿਹਾ ਤਬ ਤਾਇਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਿਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆ ਕਬਿਤ ਕਵੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਰੁੱਤ ਸੁਣ ਬਾਲੇ ਬਾਤ ਪਇਓ ਬੋਲ ਕਾਤ ਕਾਤ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜ ਉੱਠੇ, ਖੜ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ। ਅੰਗ ਨਾ ਸਮਾਦ ਚੱਲਿਓ ਤਬ ਧਾਇਕ। ਅੰਗ ਸਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੌੜ ਪਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਾਰਤਿਕ ਦਿਵਸ ਪਨਿਓ ਆਏ ਸੋ ਦਿਦਾਰ ਕੀਨੋ। ਕਰੀ ਕਰ ਬੰਦ ਅਪੇ ਬੰਦ ਸੀਸ ਨਾਇਕ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ ਆਵ ਨ ਸਫਲ ਕੀਓ। ਬੈਠਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਇਕਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਸਫਲ ਕੀਓ, ਬੈਠ ਗਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਕਰ ਤਾਰ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕਰ ਭਜਿਤ ਪੁਨ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਏ ਤੁਮ ਦੀਜੀਏ ਸੁਨਾਇਕਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਕਰ ਤਾਰ ਕੋ ਉਚਾਰਤ ਬੂਝਤ ਪੁਨ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸੀ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਹੂੰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਮ ਦੀਜੀਏ ਸੁਣਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਬੇਠ ਜੀ ਆਗੇ ਧਰੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਘਰੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨ ਬਾਲਾ ਬੋਲਤ ਭਇਓ ਬਿਨਾ ਬਚਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਉ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਲਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਮ ਮਹਿ ਬਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਭੋਇਓ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਵਤਨ ਜਨਮ ਹਮਰਾ ਹੈ ਸੋ। ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਲਸ ਪੂਰੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਯਾਤੇ ਹੋ ਚੱਲ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਆ ਭਲਿਆ ਤੂੰ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੈ। ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਰਾ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਮధుਰ ਬਚਨ ਸ਼ੁਭ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਭਾਇਉ। ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਪਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਬਾਲਿਆ,
ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? विषयन बाऊ सब रस न काऊ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਉ ਹਵਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਆ। ਔਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤਿਆ। हाथ बंद बोलियो बच बाला। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। सब रावर को के ज्ञात विशाला। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਰੂਪ ਹੋ। तदप जो तुम पूछन अनुसारा। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ। सुनो आप मैं कहूँ सुधारी। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। श्री नानक जी मम गुरु गुर पूरन। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਲ ਕਲ ਮਦ ਰੁਜ ਪਦ ਰਾਜ ਚੂਰਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੂਰਨ ਦਵਾਈ ਸੀ ਰੋਗਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੰਭ ਮਤੰਗ ਹੈ ਕੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਹਰਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਖਿਕ ਜਗਤ ਸੋ ਝਗ ਧਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਲਾ। ਕਬ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ? ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਤ ਲਪਟਾਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ? ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨੋ ਦਿਆਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, हे ਦਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣੋ ਦਿਆਲਾ। ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ। ਤੀਨ ਬਰਖ ਤਨ ਬੈਸ ਵਡੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਤਰੁਣ ਬੇਤੀ ਬਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਹ ਦਸ਼ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਓ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋਚੋ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦਇਆ ਦਿਸ਼ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਓ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਏ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ। ਨਿਕਟ ਰਹਿਤ ਤਿਨ ਚਰਨ ਹਮ ਤਾਰਿਓ ਜਗਤ ਵਿਸੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਇਆਨ ਸੁਨ ਬੈਨੇ ਦਾਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਠ ਕਰ ਭਜ ਭਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਧਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਰ ਵਿਲੋਚਨ ਮੁਚਾ ਵਿਰਾਗਾ ਕਰ ਉਰ
ਚਰਨਨ ਭਰ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਲਵਖੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਲਵਖੜੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਿਆ ਰਾਗ ਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧੀਰ ਨਾ ਧਰੇ ਅਧਿਕ ਧਰ ਅਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਂਸੂ ਹੀ ਆਂਸੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਭਗਤ ਅਲਾਸੂ। ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਸਵਿਤਾ ਅਸਤ ਨਿਸਾ ਹੋਏ ਆਈ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਢਲ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਤਿਹ ਥਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੋ। ਅੰਗਦ ਮਗਨ ਲਗਿਓ ਮਨ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਸਨ ਬੈਸਿਓ ਭਾਈ ਬਿਹਾਨਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਐਡਾ ਬਰਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੂਖਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੀ ਭਇਓ। ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਬਹੁ ਫਟਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੁਟੀ ਸਮਾਦ ਸ਼ਨਾਨੰ ਕਯੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬੈਸੇ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਇਓ ਬਾਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਨਾਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਆਨ ਤਤਕਾਲਾ। ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਕਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਕਲ ਕਥਾ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਚੌਪਈ ਬਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਦ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਨਮ ਕਥਾ ਅਨਜਾਨ ਅਗਾਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਤੇ ਵਿਹਾਵਿਤ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਵਿਖਾਨ ਤੇ ਗੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਦਣ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਵਿੰਸਤ ਸਬਤ ਨਿਛਤਰ 84। ਉਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਦਣ 27ਵਾਂ ਨਛੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੁਣੀ ਸੋ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਰੀ ਜਨਮ ਲਿਖੀ ਦੇਸ ਤੇਜ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕੁਲ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟੇਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੈਕੋਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਰੂਪੀ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਟੇਵਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਲੂ ਨਾਨਕ ਜਨਕ ਜਨੀਚੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਧਾਮ ਮਦ ਤਹਿ ਧਰੀ ਲਖੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਭਾ ਪਰ ਲੋਕ ਕਾਲ ਬਹੁ ਕਾਲੂ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਜੀਵਤ ਅਨੁਜ ਨਾਮ ਤਹਿ ਲਾਲੂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਬਪ ਬਲ ਬਿਨਾ ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਬੇਸਾਲ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿ ਸਦਨ ਤਿਸ ਸੁਨਹੁ ਸ਼੍ਰੋਣ ਗੁਰ ਦਿਆਲ। ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਚਉਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਉਰ ਬਹੁ ਹਰਖਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਉ ਜਲ ਧਰ ਬਰਖਾ। ਪਰ ਵਿਰਾਗ ਇੰਨਾ ਆ, ਹੰਝੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬੜੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਲੀਜੈ ਪਤਰੀ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋ ਪੱਤਰੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ? ਐਸਾ ਕੌਣ ਮੀਤ ਸਿਖ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਰੀ ਕੋ ਦਰਸਾਵਹਿ ਜੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਜੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਉ ਨਿਹਚੈ ਪਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਤੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਭਾਖੀ ਗਿਰਾ ਹੋਵਹਿ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਮ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਹੇ ਨਗਰ ਮਹਿ ਰਹਿਤ ਹੋ ਖੁਜ ਵਾਬ ਹੋ ਤੇ ਧਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਨਗਰ ਆ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆ। ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਚਉਪਈ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਮੁਖ ਸਸਹਿ ਸੁਧਾ ਜੀ ਸੀ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖ ਚੰਦ ਵਰਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨੀਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੀਜੈ ਮੁਝ ਸਾਥੂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੇਜੋ ਕੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਾਵਹਿ ਜਸ ਪਦ ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲਾਲੂ ਅਲਿਆ ਲਹਿ ਟੁਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਨਹਿਗੇ ਹਮ ਜੇ ਤਹਿ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੱਤਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਬਾਲੇ ਪਰ ਤਬ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਚਿਤ ਕਰ ਤਾਰ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਔਰ ਕਬ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ। ਲਾਲਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ। ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੀ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਵ ਵਾਕ ਅਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਗਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮ ਮਹਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਜਿਵ ਸਾਵਨ ਸਰਿਤਾ ਬਹੁਤਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਲਾਲੂ ਅਲੇ ਮਿਲ ਏ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਸੁਨ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਹਰਾ ਸਦਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਭਇਓ ਅੰਗ
ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਸੋਧਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਭਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਿਨ ਵਿਖੈ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਚਉਪਈ ਦੀਨੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰ ਆਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਟੇਵਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਕਹੈ ਨਾ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਵ ਪਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਤ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਬਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹਮ ਸੋ ਕਹੋ ਸਭ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੈ ਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ? ਮੰਜੀ ਕਹੇ ਡਿਗ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਨੇ ਲਈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਗੱਦੀ ਨੂੰ। ਤਖਤ ਬਾਸ ਕਿਸ ਗੁਰਤਾ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ? ਦੋਹਰਾ ਕਹੇ ਬਾਲਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਾਸੇ ਆਪ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਨਲੇਰ ਧਰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਦੇ ਥਾਪ। ਇਦਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਲੇਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਲਾਲੂ ਕਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਲੂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਖੋਜਿਓ ਜੇ ਪਤਰੀ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਰ ਲੇਖੇ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਮਹਿ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਲੇ ਕੀ ਸੁਣ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਗਰ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਜਤ ਭਾ ਲਾਲੂ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ। ਖੋਜਤ ਪਤਰੀ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿਵਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਈ ਤਬ ਹੀ। ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਪਈ। ਦੀਨੀ ਲਾਲੂ ਨਾ ਕਰ ਬਾਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਹੇ ਲਈ ਕਰ ਪੰਨੂ ਲਾਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲੂ ਪੰਨੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਪੰਨੂ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਬਾਲੇ ਚਲੀਏ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਥੋੜੋ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਦੋਹਰਾ ਲਾਲੂ ਚਲਤਿਓ ਮਿਲ ਤਬਾ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਨਿਲੇਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਚਨ ਇਹ ਹੋਏ, ਲਾਲੂ ਚਲਤਿਓ ਮਿਲ ਤਬੈ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਨਲੇਰ। ਬਾਬੇ ਲਾਲੂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਲੇਰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੇਟ ਦੀ ਬੋਲਿਓ ਮੁਖ ਤੇ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ।
ਬਾਬੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ। ਸੋ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਚੌਪਈ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੇਸ ਕੋ ਧਰਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਰਾਦਰੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਓ। ਖਿਮਾ ਧਰਤ ਜਿਉ ਦੇਹ ਪਰ ਕਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਹਮਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨ ਲੇਸ਼ਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇ ਜਿਸ ਕੋ ਸ਼ਿਮਾ ਤਰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰ ਕਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ